முதற்ற உலகு Hi everyone, Vanakkam, welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Dharshini Legal Services Professional Corporation. Time on the 9:05 p.m. in Toronto, the temperature is 3 degrees Celsius. So let's start with our agenda. Indik on the top of the hour, we have Medical Officer of Health, Dr. Karen Moore. Our long-term care homes and regulations kondu variyamanda. So adha COVID-ஆல எல்லாருக்கும் தெரியும் numbers increase பண்ணவேமண்டு. So அதுக்காண்டி என்னென்ன measures, என்னென்ன rules long-term care homes-க்கு வைக்க போறேமண்டு. So first அதை பார்ப்போம். And then அடுத்ததா for Canadian Valam, we have Finance Minister and Deputy Minister Chrystia Freeland. எல்லாரும் தெரியும் இன்றைக்கு I think ஒரு hot topic தான் நடந்து கொண்டிருக்குது. உங்களோட fiscal financial report பத்தி தான். So உங்களோட financial report basically என்ன பார்க்குதுண்டா எப்படி நாங்கள் செலவழிச்சிருக்கிறோம், என்ன நாங்கள் ஃபியூச்சரில் செலவழிக்க போகிறோம்ட்டு. ஸோ இது ஒரு அனாலிசிஸ் டேட்டா எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ரிப்போர்ட் செய்கிறது. ஸோ இதை வச்சு தான் இப்போ எக்கானமி எந்த லெவலில் இருக்குது, எந்த லெவலில் போகுதுன்ட்டு பார்க்கக்கூடியது. So இதை பற்றி அவம் கதைக்கப்புறா. And then we have opposing councils. So we have Aaron O'Toole, Conservative Party-லேருந்து, and we have Jagmeet Singh, NDP Party-லேருந்து. அவர் ரெண்டு பேரும் அவண்ட opinions கொடுக்க போகிறோம் இந்த fiscal report பற்றி. And then we have Transportation Minister and Health Minister, Omar Alagbra and Jean Wise too close respectively. அவைகள் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் again COVID-ஆல நிறைய சேஞ்சஸ். ஸோ இப்போ லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸுக்கு ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரையும். அதே போல் ட்ராவலுக்கும் அவை கொண்டு வர போகிறோம். பிகாஸ் again எல்லாருக்கும் தெரியும் கோவிடை ஸ்டாப் பண்ணா நாங்கள் அங்களோட ஏரியா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது கூட வெளியில் போயிட்டு வர்றது அந்த மாதிரி இதை குறைச்சா தான் ஓரளவு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை பற்றி தான் என்னென்ன ரூல்ஸ் அவை கொண்டு வர போகிறோம், என்னென்ன ரெகுலேஷன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இப்படி பார்க்க அதுலேருந்து மாற்றப்படியும்ட்டு we will hear about that. And then we have our currency rates for today. And then we have the weather. And then we have the news. So, முதலாவது again, I'm at the top of the hour. So, we have Medical Officer of Health, Dr. Karen Moore. The long-term care homes, என்னென்ன புது rules and regulations கொண்டு வர போகிறோம்ட்டு கலைக்கப்படுறார் பார்ப்போம். Ontario's percent test positivity has been steadily increasing and is currently at 6.6%. Hospitalizations have increased by 13% in the past week, and while ICU occupancy remains stable, the expected impact of Omicron on hospitalizations in ICU is not yet observed. While there is still some uncertainty around the virulence of Omicron, we have good evidence that it is more transmissible than the Delta variant, and it is spreading amongst fully vaccinated individuals. Data suggests that each Omicron case is infecting 4 to 8 times more individuals than the Delta variant, and it is rapidly becoming the dominant strain in Ontario. This means even if it is less severe with so many people infected, there may be significant demands on the healthcare system. This also means that we must take steps to protect our most vulnerable
including putting in place enhanced measures to limit the spread of COVID-19 and protect long-term care residents, staff, and caregivers. Notably, all general visitors will need to be fully vaccinated to enter a long-term care home, as well caregivers, unless they have a valid medical exemption or they are visiting residents in palliative end-of-life situations. We will also be requiring the testing of staff, students, volunteers, and caregivers, regardless of vaccination status, at least twice a week prior to entry into the home. A negative test will also be required upon entry to a long-term care home for all visitors and support workers who provide essential services to a resident or to the facility unless they have a negative test the day before. Additional restrictions with respect to the number of visitors per resident, as well as cohorting for high-risk activities, will also be implemented, and we are directing long-term care homes to increase infection and prevention control audits. To further protect retirement home residents and staff from the spread of COVID-19, the same testing strategy that I just outlined for our long-term care homes will also be applied to our retirement homes. Retirement homes should also be limiting the number of visitors and group sizes for social activities and events, and they must also increase their infection prevention and control audits. We are strongly encouraging retirement homes to restrict general visitors to only those that are fully vaccinated and implementing additional requirements for essential visitors and general visitors who are not fully vaccinated when entering a home. Strengthening public health measures in our long-term care homes and retirement homes is critical to protecting our most vulnerable from the Omicron variant and overall increased spread of COVID-19. Dharshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Dharshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969 சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் Dharshini Legal Services Professional Cooperation, Scarborough, Warden and Shepherd சந்திப்பில் Dharshini Legal Services. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Dharshini Legal Services Professional Corporation. Time on the 9:11 p.m. in Toronto and the temperature is 3 degrees Celsius. So Medical Officer of Health Dr. Karen Moore வந்து கழிச்சிருக்கார் about long-term care homes, என்ன rules, regulations. அப்படி அங்கே கிட்ட வந்து பார்த்தா பேசிக்லி இந்த ஃப்ரைடேலேருந்து ஸோ 12:01 midnight அந்த டைம் ஃப்ரைடேலேருந்து இந்த ரூல்ஸ் தொடங்குது. வந்து வேக்சினேட்டட் ஆக்கள் தான் விசிட் பண்ண இயலும் லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸுக்கு அண்ட் அகேன் இது ஆன்டேரியோக்கு. அண்ட் ரீசன் படி என்னென்னா மோஸ்ட் வல்னரபிள் ஆன ஆக்கள் ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அரவுண்ட் கோவிட் எல்லாம் வந்த உடனே லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸுக்கு தான் கூட பாதிப்பாக இருந்தது. ஸோ இதனால் இதை இன்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக வேக்சினேட்டட் ஆக்கள் மட்டும்தான் உள்ள அலவுடுன்ற ஒரு ரூல் விசிட்டேஷன்ஸ். ஸோ இப்படி காட்டினா 2 ஆக்கள் தான் அலவுட். ஸோ அதுவும் கணக்க வரையாது 2 வேக்சினேட்டட் விசிட்டர்ஸ் அலவுட். இது வந்து உங்களோட கோவிட் டெஸ்ட்டு நீங்கள் நெகட்டிவாக காட்டின பிறகு தான் அதுக்குள்ளே என்ட்ரன்ஸாக நீங்கள் போகலாம். மற்றபடி நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணலாம். ஸோ அகேன் வேக்சினேட் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் காட்டினா தான் உள்ள விடவியும். ஸோ அகேன் இந்த மெஷர் மாதிரி நிறைய மெஷர்ஸ் அவை ஃபார்வர்டாக கொண்டு வர பிரியம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஈவன் அந்த ஹோமுக்குள்ளேயே இப்போ எக்ஸ்கர்ஷன்ஸ் அவை வெளியால் கொண்டு போகிறது அந்த இதிலெல்லாம் குறைக்க பிரியம். அண்ட் அகேன் ரீசன் என்னடா அந்த கோவிட் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடாது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரீகாஷனாக நாங்கள் என்னென்ன செய்யலாமோ அந்த இதிலெல்லாம் செஞ்சால் அஃபெக்ட் பண்ணுற பாப்புலேஷன் வந்து குறைவாக இருக்கும். ஸோ அகேன் இந்த ரூல்ஸ் வந்து ஃப்ரைடே இருக்குது. ஸோ if you do have someone in the family, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது லாங்-டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் விசிட் பண்ணுறா வேக்சினேட் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் உங்களோட கோவிட் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் காட்டினா தான் உங்களை உள்ள விடுவியும். அடுத்தது அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட பெரிய டாபிக் கிட்டக்க வந்து உங்களோட கனேடிய வளம் which is Finance Minister and Deputy Minister Chrystia Freeland வந்து உங்களோட ஃபிஸ்கல் ரிப்போர்ட்டை பற்றி ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட் பற்றி கழிக்கிறார். ஸோ அகேன் இதை பார்த்தீங்களா லிபரல்ஸ் வந்து they find themselves ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஒரு ஸ்ட்ரகிளுக்குள்ளே இருக்கிறேன். இப்போ என்னென்னா என்னாச்சுண்டா உங்களோட எக்கானமி வந்து கோவிடால் அகேன் அஃபெக்டட் ஆகிருக்குது. நிறைய காஸ்ட் அதில் வந்திருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்களா ஈவன் கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ்
அந்த வழியிலையும் அண்ட் ரெண்டாவது எங்களோட வேக்சினேஷன்ஸ் உங்களோட டெஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் காசு ஒன்றும் ஃப்ரீ இல்லை இந்த வேர்ல்டில். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டெஃபிசிட் வந்து இப்போ ஒரு ஆன் ட்ராக்காக இருக்குது டு ஹிட் $144.5 billion. ஸோ முதல்ல பார்த்த விட முதலாவே $154.7 billion பார்த்தவ. ஸோ அதை விட கம்மியாக தான் டெஃபிசிட் எங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ லிட்டில் பிட் பெட்டர். பட் காரணம் என்னடா they do have a lot more room, taxes எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் வர காசு வழிய இதில் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்குது. ஸோ அகேன் இந்த பேலன்ஸ் பண்ண பட்ஜெட்லேயும் ஒரு $38.5 billion அதுலேருந்து எங்களுக்கு வரதுண்டா ஸ்டில் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் படியாக இப்போ நாங்கள் அகேன் வேக்சினேஷன்ஸுக்கு எங்களோட டெஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அகேன் இப்போ ஆம்ரிகான் வேரியண்ட்டோட நிறைய இப்போ முதலை விட கோவிட் பிபிஇ எல்லாம் தேவைப்படுது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு பட்ஜெட்டாகவே கொண்டு வந்தால் இந்த காசெல்லாம் உண்மையாக இருக்காது, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிடுவேன். ஸோ இந்த பேலன்ஸ்லேயும் திருப்பி அதை கம்மியாக தான் கொண்டு போகுது திருப்பி எக்கானமியை. So இதை பற்றி தான் she's going to talk to us in detail and then I'll come back to it. So Finance Minister and Deputy Minister Chrystia Freeland. Months ago, a global pandemic reached our shores. Few of us had any idea how long it would last or the toll it would take. And today, we're facing Omicron, an even more virulent variant of this virus. But we can be confident that we will get through this because our government did understand from the very outset that to save lives, our economy would have to be locked down. So we put in place unprecedented measures to meet this unprecedented challenge. Today's economic and fiscal update provides Canadians with a transparent report of our nation's finances. It also includes targeted investments that will ensure we have the weapons we need to finish the fight against COVID-19, an effort that is more urgent now than ever with the surge of Omicron. Omicron makes boosters more important than ever. Please go and get your booster as soon as you are eligible. I am really glad that I have booked mine. We have enough boosters for everyone. Boosters are a truly essential defense for us all against the mounting threat of Omicron. To protect Canada's economic resilience in the face of a resurgence of the virus, we're moving forward on proposed measures, including the Canada Worker Lockdown Benefit and Local Lockdown Program. These would deliver needed support to local businesses and workers should additional restrictions be required. Furthermore, we're providing support to help prevent outbreaks at workplaces and schools, including improvements to indoor ventilation and air quality. We're also moving forward with 10 days of paid sick leave for workers in federally regulated workplaces. These measures will ensure that our economy stays strong through the pandemic and that our recovery is robust and inclusive. Above all, we know that our national focus, once we emerge from COVID-19, must be growth and competitiveness. Measures to promote them will figure prominently in the budget. While Canada is in the midst of a strong economic recovery, we know that challenges lie ahead. Inflation is a global phenomenon driven by the unprecedented challenge of reopening the world economy. Factors like global supply chain disruptions and climate change are driving up the prices of energy, groceries, and other everyday goods. We know that many Canadians are worried about the cost of living. Yesterday, the Government of Canada renewed the Bank of Canada's 2% inflation target to help ensure that the current inflation rate does not become entrenched. We know our investments to fight COVID-19 and support Canadians have been expensive, and we understand the responsibility we have to be careful and prudent managers of Canada's public finances.
உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Dharshini Legal Services Professional Corporation. Time on the 9:19 p.m. in Toronto and the temperature is 3 degrees Celsius. So Finance Minister and Deputy Minister Chrystia Freeland again the fiscal report பத்தி காய்ச்சிருக்கா. So again நிறைய implementations அவம் சொல்லியிருக்கா. Federal workersக்கு வந்து 10 days sick leave, compensation அதெல்லாம். And again reason என்னடா கோவிடுக்கு பரவற சான்சஸ் வந்து கூட வராமல் people that need the time off அவை அந்த டைம் ஆஃப் எடுத்து போட்டு அவை விட்டு இருக்கலாம். இந்த மாதிரி மெஷர்ஸ் எல்லாம் நடக்குது. And again முதல் சொன்ன மாதிரி எங்களோட பட்ஜெட் வந்து very high because எங்களுக்கு அந்த ரேபிட் டெஸ்ட் எல்லாம் வாங்கணும், வேக்சினேஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கணும். ஸோ அதுக்காண்டி எல்லாம் ஒரு பட்ஜெட் அதுக்கு போயிருக்குது. So just another kind of thing இது வந்து சொல்கிறேன்டா, இப்போ கனடா வந்து முதல் பட்ஜெட் பண்ணது $565 million வந்து ரேபிட் டெஸ்ட்டுக்காண்டி. பட் இப்போ இந்த ஆமிக்ரான் வேரியண்ட்டோட பிகாஸ் அது ஃபாஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ண வழியாக எங்களுக்கு வந்து இப்போ $1.7 billion கூட தேவை 171 ரேபிட் டெஸ்ட் வந்து வாங்குறதுக்கு, 171 million ரேபிட் டெஸ்ட் வாங்குறதுக்கு, சாரி. ஸோ again in the budget எல்லாம் COVID is just driving it up. So உங்களோட economy நல்ல கீழே போகுது. ஸோ அவை என்னென்ன வழியில் அதை recoup பண்ண இயலுமோ they're going to do that. So again அவை சொன்ன மாதிரி புது taxes எல்லாம் இருக்குது in place, சில funds எல்லாம் திருப்பி வாங்குறதுக்கு. And again இது பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம கதைப்பையும், but again COVID கொஞ்சம் போகிற வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். So we will hear more about the fiscal report later on as well. So in the fiscal report பற்றி தான் again we have some opinions. And again the liberal இப்போ in control இந்த வழியா அவைண்ட rules அவைண்ட படி அவைண்ட வழியில் தான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற வழியா opposing council, so Erin O'Toole from Conservative Party and Jagmeet Singh NDP பார்ட்டிலேருந்து அவை வந்து அவைண்ட opinion ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த fiscal report பற்றி. So let's have a watch out what they're going to say. On the fiscal update, the context of this fiscal update, we've got an Omicron variant, which might be amongst the worst of what we've seen in this pandemic, given some of the evidence that's coming forward about how contagious it is. That means a real risk to people losing their jobs and lockdowns. We've got inflation driving up the cost of living and particularly hitting people when it comes to being able to find a home that's in their budget. We've got all these serious concerns, and seniors, the most vulnerable seniors, as well as people that rely on the child benefit, who've had their financial supports clawed back in this time. In light of all of that, this fiscal update does not respond to the urgency of the problems that people are up against. The vague promise of a one-time payment in the future does not respond to vulnerable seniors who have lost their homes because of the clawbacks to their financial supports, who can't afford to put food on the table or to pay their bills. It is not an action that is in line with how serious the crisis is that they're faced with. The fact that there's nothing in this fiscal update to implement any of the measures that they promised to do, to ban blind bidding, to end or put a tax on foreign buyers, or to put a tax on house flipping, real measures that could have helped make housing more affordable. So the lack of urgency and the lack of a response to deal with what people are dealing with right now, to respond to their worries, is why this fiscal update is really a failure. Particularly when we said the pandemic continues, we need supports for people to be there. And with Omicron, that's really showing, sadly, that there might be additional supports needed. This government has cut that help. And so that's the wrong approach, and this fiscal update doesn't fix those problems. Not paying attention to just inflation. Good for his budget, bad for yours. After having spent $500 billion, the Liberal government is celebrating a massive $144 billion deficit and only a modest recovery from an economy that had literally stopped a year ago. Instead of addressing the inflation crisis, instead of dealing with the cost of living crisis impacting millions of Canadians,
Mr. Trudeau and the Liberal government will continue to make life more expensive for Canadian families and seniors. They're planning taxes of sale of homes. They're taxing and increasing taxes on January 1st. They will spend tens of billions of dollars with very little oversight or accountability. They're driving investment out of Canada, and they have failed Canadian workers repeatedly on pipelines, on softwood lumber, on agriculture, on steel, aluminum, Buy America, and the auto industry. This fall economic statement is an admission by the Trudeau government that they have no economic plan, just more debt, declining investment, and out-of-control prices saddled on the backs of families. The economy of Justin Trudeau is heading off the rails and is failing millions of Canadians who are being left behind. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Dharshini Legal Services Professional Corporation. Time on the 9:25 p.m. in Toronto and the temperature is 3 degrees Celsius. So அடுத்தது again நிறைய இந்த fiscal report பற்றி finances பற்றி கழிச்சிருக்கோம் and எப்படி அவை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம்ட்டு லாங் டேர்ம் கேர்ஸுக்கும் பார்த்தாச்சு. இப்போ ஒரு கிராண்ட் ஸ்கேலில் பார்ப்போம். இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மினிஸ்டரும் ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஓமர் அலக்ப்ராவும் ஜீன்வாய்ஸ் டூகோஸ். So before getting into them, indicative actually வந்து Prime Minister Justin Trudeau ப்ரீமியர்ஸோடு சேர்ந்து கலந்து கொண்டு ஒரு டிஸ்கஷன் ஃபோன் டிஸ்கஷன் நடக்குது. இந்த டிஸ்கஷனில் வந்து என்னத்தை பற்றி கேட்க போகிறோம்னா பார்டர் மெஷர்ஸை வந்து செக்யூரிட்டி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஸோ அகேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஒமிக்ரான் வேரியண்ட் வந்து ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்தாரோ அவையோட க்ளோஸாக இருந்த ஆள்கிட்ட தான் அந்த வேரியண்ட் வந்து டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆனது. ஸோ இதனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வார ஆக்கள் இப்போ எனி ரிட்டர்னாக கனடாக்கு வார ஆக்கள் கொஞ்சம் கஷ்டமான ப்ராசஸை தான் இருக்குது. பிகாஸ் அவை அந்த வேரியண்ட் கூட வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸாக நடந்து கொண்டு இருக்குது. ஸோ இதே போல் ஜஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா இல்லாமல் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கண்டெய்ன்மெண்ட் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த கோவிட் வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கூட இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி தான் இப்போ ஃபாரின் ஆக்களை வந்து கனடாக்குள்ளே விடாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது. அண்ட் அகேன் ரீசன் என்னென்னா கட்டிங் இட் அட் த சோர்ஸ். ஸோ இன்றைக்கு அந்த ஃபோன் காலில் வந்து கதைக்கும்போது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை பற்றி யார் யார் வரலாம், என்ன ரூல்ஸ், எப்படியாவே அதை பார்த்து செய்யலாம்னு தான் கதைக்க பிரியம். ஸோ ஐம் ஷூர் யூ ஹில் மோர் அபவுட் தட் சூன். அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வரும்போது பட் அகேன் இதை பற்றி we had Transportation Minister Omar Alagbra and Health Minister Jean-Wise Duclos. அவை வந்து கழிச்சிருக்கிறோம் எப்படி கோவிட் எங்களுக்கு ட்ராவல் எல்லாம் மாற்றப்படுதுன்ட்டு. ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a watch. Will Canada follow suit and lift the travel ban on the 10 countries in Africa that we have banned? Look, as we promised Canadians, we will adjust our border measures as we learn more. We are constantly reviewing the data from Omicron and discussing what next to do. So I just want to recommend, I'm out of breath. Sorry. I just want to advise Canadians to get vaccinated, to follow public health, and to check travel advisory, which could change it any day. Why hasn't Canada changed its rules though? If we see the UK lifting these measures, we see Omicron transmission in the community in Canada, in the United States, in many countries in Europe. So why are these countries still on the list? Every country makes its own decision based on the information that it has. As I said, Canada is constantly assessing, and stay tuned as discussions are unfolding. We could change at any moment, but for now, we're just assessing all the information that we have. But as it stands, it's still in place until January 31st? As it stands, yes. Okay, Thanks. thank you so much. Minister, you said in the House you're advising against travel. Are you referring to domestic travel or international travel or both? We had a cabinet meeting this morning, and much of our discussion was around the new Omicron variant. And we are very concerned about those that would be traveling abroad at this particular time. What we're seeing is an incredibly rapidly spreading variant, and we are worried about Canadians that might end up either stranded or sick abroad.
and that would be obviously a terrible thing for them to happen. And this is our top of our mind, and the Prime Minister is going to discuss this issue and other COVID-19 related issues with his colleagues, the premiers, very soon. That's tonight, right? The meeting's tonight? The meeting is going to be extremely soon. I don't know exactly the timing, but it will happen quickly. They'll be considering, obviously, the rapidly emerging information on the transmissibility of the variant, what it implies abroad, but also what it implies within Canada. We know that we have measures that we can use against COVID-19, but also against Omicron. So these measures are effective and will keep being effective. Public health measures, social, physical distancing, obviously isolation, vaccination, boosters. Those are obviously extremely important things that people must do, and that's part of the conversation between the Prime Minister and premiers. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி பாக்ஸிங் வீக் சேல் டிசம்பர் 15 தொடக்கம் ஜனவரி 2 வரை. ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில் புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்கார்பரோவில் கனடியன் ஃபின்ச் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் பாக்ஸிங் வீக் சேல் 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Dharshini Legal Services Professional Corporation. Time on the 9:30 p.m. in Toronto, and the temperature is 3 degrees Celsius. So, in the advertisement, again, Kennedy and Finchல Maya's Furniture. So, எல்லாரும் பாக்ஸிங் வீக் வரைக்கும் தான் வெயிட் பண்ணுவீங்க ஃபர்னிச்சர் வாங்குறதுக்கு, பெட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு. பட் மாயாஸ் ஃபர்னிச்சரில் வந்து நாளைக்கு தொடங்கி, ஸோ அதாவது டிசம்பர் 15லேருந்து ஜனவரி 2 வரைக்கும் அவன் பாக்ஸிங் டே சேல் நடக்குது. ஸோ அகேன் எனிதிங் ஒரு ஃபர்னிச்சர்ஸ், பெட்ஸ் ஏதாவது வாங்குறேன்டா நீங்கள் 26 வரைக்கும் வெயிட் பண்ண அவசியம் இல்லை. கெனடியன் ஃபின்ச்சில் போய் மாயாஸ் ஃபர்னிச்சரில் போயிட்டு யூ கேன் பர்ச்சேஸ் யூர் ஸ்டஃப் தேர். அடுத்தது what we're going to talk about is ஒரு strategic plan. So Ontario வந்து again Delta variant handle பண்ணதுக்கும் Omicron variant handle பண்ணதுக்கும் வித்தியாசங்கள் என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்க்க Delta variant வந்து again ஒரு அது ப்ரொக்ரெசிவாக வந்தது தான், ஆனால் ஸ்லோ பேஸில் வந்தது. Omicron variant வந்து ஒரு வேகமாக டக்குன்னு எல்லாம் பரவுது. ஸோ Ontario வந்து ஒரு அப்ரோச்சை பார்க்குறேன். இந்த முதல் டெல்டா வேரியண்ட்டுக்கு வந்து அவ என்ன சொன்ன வேண்டாம், இப்போ ஒவ்வொரு ரீஜனாக செய்வோம். இப்போ யோர்க் சரி, டர்ஹாம் சரி, all the other regions, I can't think of the names off the top of my head right now. But region by region, அவன் population எவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகுது, அவன் demographics அப்படி பார்த்து எப்படி நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணலாம்ன்ட்டு அவைட்டு அந்த கண்ட்ரோலை விட்டு செஞ்சுவேன். பட் இப்போதைக்கு அகேன் இந்த Omicron variant இது வந்து வேகமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண வடியும் அண்ட் ஒரு ஃபோர்ஸாக வருது இந்த வேரியன்ட். ஸோ இது வரும்போது என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கோம்டா, இப்போ ரீஜன் பை ரீஜன் நாங்கள் குறிப்பிட்ட ரூல்ஸாக செய்யாமல் எல்லாரும் ஆன்டேரியோவில் வந்து ஒரே ரூலை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அகேன் ஐ திங்க் தட்ஸ் குட். என்னென்னா இப்போ சில ஆக்கள் வந்து ஒரு ஏரியாவில் தான் இருப்பியும், ஆனால் சில ஆக்கள் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலேருந்து மாற்றி போவியும். ஸோ இப்படி போனால் ஒரு ஏரியா வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால், இன்னொரு ஏரியாவில் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தால் அது செட்டாக இருக்காது. இந்த ஆக்கள் வெளியால் வந்தால் அதை இந்த ஆக்களை வந்து பார்த்துக்கணும். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்களா ஒரு ப்ரொவின்ஷியல் பிளானாக சிலவில் ஏதாவது செய்வியம். ஸோ அகேன் எல்லா ரூல்ஸும் ஒரே மாதிரி ஆன்டேரியோ ஆக்களுக்கு. ஸோ we'll see என்ன மாதிரி ரூல்ஸ் கொண்டு வரையுமெண்டு, பட் லுக் ஃபார்வர்ட் டு that. அடுத்தது we are going to look at our currency rates for today. So இந்த மாதிரி currency rates வந்து பார்த்துட்டு வருவோம்.
பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இலங்கை 190 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 61 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.78 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.69 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.59 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.09 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. So I'm going to currency rates and பார்த்தாச்சு 190 Sri Lanka 61 India போது. I think they're fairly high or higher than usual rate. So அனுப்புறேன்டா இன்னைக்கு ஒரு நல்ல நாள் அனுப்புறதுக்கு. அடுத்தது வந்து நிறைய ஒன்டாரியோ பற்றி காய்ச்சிருக்கோம், கனடா பற்றி காய்ச்சிருக்கோம். பட் நாங்கள் உங்களை கொபேக்கில் இருக்கிறவே பற்றி பார்ப்போம். ஸோ கொபேக்கில் எல்லோரும் தெரியும், நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் மோசமாக போய்கொண்டு இருக்குது, கொஞ்சம் ஹையாக வருது. அண்ட் அதுவும் லாட் ஆஃப் கேசஸ் பெர்சன்டேஜ் வைஸ் எல்லாம் கூடி வந்தோட்டு இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து அவே என்ன சொல்யூஷன் எடுத்து வேண்டாம். லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் கேட்கும்போது பார்த்தீங்களா அவை சொன்னவன் நாங்கள் சுச்சுவேஷன் மானிட்டர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு கேட்ட மாதிரி நாங்கள் அங்கிட்ட ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸு செய்ய மாட்டோம். ஸோ இந்த இதில் வந்து what they're doing it now is எல்லாரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ முதலாவது டைம் செய்யும்போது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொபேக்கில் அவை வந்து ஒரு டேட் இருந்தது, ஒரு இந்த நாள் வரைக்கும் எல்லாரும் நீங்கள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் செய்யலாமட்டு. பட் இப்போதைக்கு ஒரு டெட்லைன் அதுக்கு கொடுக்கல, ஜஸ்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு இப்போதைக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் அதை மானிட்டர் பண்ண பிறகு தான் என்ன மாதிரி செய்யலாமட்டு அவை பார்ப்போம். ஸோ அகேன் இதை வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிருஷ்ணன் டுபே வந்து காய்ச்சிருக்கேன். அண்ட் அகேன் ஹி சாட் கொஞ்சம் நாங்கள் கவனமாக இருக்கணும், இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஹையாக வருது, உங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற ரேட்ஸ் எல்லாம் அது ஹையாக இருக்குது. ஸோ எல்லா நம்பர்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு போய்க்க நாங்கள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பார்க்கணும்ட்டு. பட் ஒன் திங் வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும், உங்களோட கேதரிங் ரேட்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருந்தவ இதை வந்து ஸ்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணது தான். ஸோ டிசம்பர் 23லேருந்து 20 கெஸ்ட் இன்டோர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து கேட்டிருக்கார், இப்போ இந்த ரேட் இப்படி 20 ஆட்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் சின்ன கேதரிங்காக வைக்கிறேன்டா அப்படி வேங்கோண்டு, பிகாஸ் இட்ஸ் சேஃபர். ஸோ அகேன் இந்த ரூல் படி நீங்கள் 20 ஆட்கள் வச்சுருக்கலாம் தான். பட் ஒரு ஹெல்த் கன்சர்னாக ஜஸ்ட் வேக்சினேட்டட் ஆக்கள் மேபியாக பார்த்துக்கொண்டு ஒரு குட்டி இன்டிமேட் குரூப் உங்களுக்கு நல்ல தெரிஞ்ச ஆக்கள் அவையில் வந்து இன்வைட் பண்ணி இந்த ஹாலிடேஸை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறவங்கள்ட்ட பண்ணுங்கோண்டு. பட் ப்ளீஸ் do be careful. ஸோ இதை பற்றி தான் we have Health Minister Chrystia Freeland. அவர் கொஞ்சம் காய்ச்சிருக்கார். So let's see what he has to say. There has been a significant increase in cases in the past few weeks. Hospitalization have also started to rise. And as you know, this is one of the main things that we watch. On Omicron, for the moment, we would still have a limited number in Quebec. But the real situation is probably underestimated. We will once again screen all cases today to see the level of community contagion. Given the increase in cases, we want to speed up the booster dose. Therefore, we will be re-establishing mass vaccination sites and reopening some appointment slots, but we also need additional employees. We are looking for 500 vaccinators and administrative staff. So if you are available, please come and help us as you've been doing in the last year. Public Health also recommend 2 additional preventive measures. First, employers are asked to work from home employers are asked to say to employees to work from home until further notice. And secondly, Public Health recommends the obligation to wear masks in common area of all RPAs. Now, on rapid tests, we asked the federal government for a minimum of 10 million. We also insisted
on receiving the quantity of rapid tests in proportion of the population. We are therefore announcing that as of next Monday, we will be able to begin distribution of rapid tests to our population in nearly 1,900 pharmacies or drugstores. And this will be done on a free basis. People will be able to receive 5 tests per person per 30 days. On Monday, part of the population will have access to these tests, but the more the federal government sends us, the more we can offer to Quebecers. Thank you very much, and we'll go for questions. We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Dharshini Legal Services Professional Corporation. Time வந்து 9:39 p.m. in Toronto and the temperature is 3 degrees Celsius. So அடுத்தது what we're going to look at is what Ford government plans to do. So Ford government வந்து Ontarioக்கு பார்த்தீங்களா immigrants எல்லாரும் allow பண்ணுறதுக்கு ஒரு 100 immigrants, so ஒரு cap rate தான் 100 immigrants வந்து allow பண்ணுறீங்க next year சொல்லியிருக்கேன். இது எப்படி வேலை செய்வதுன்னா இப்போ ஜஸ்ட் நாட் எனிபடி அப்படின்ற அப்படி இல்லை ஒரு குவாலிஃபை பண்ண ஆக்கள் தான். ஸோ அந்த குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவைண்டா ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ், அதாவது ஃபாரின் ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ். ஸோ வேறு கண்ட்ரிலேருந்து ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ் ஐ மீன் பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ணுறதுக்கோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீக் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கனடா வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சீக்கிங் கண்ட்ரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்கள் வந்தால் இங்கே இருக்கலாம்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டேன். ஸோ அகேன் இது லேஸாக இல்லை, நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸுக்குள்ளே இந்த 100 ஆக்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணவியும். அண்ட் அந்த ஒரு கேட்டகரி என்ன சொன்னீங்களா ஆண்டர்ப்ரினர்ஸாக இருக்கணும் அண்ட் அட்லீஸ்ட் மினிமம் $200,000 வந்து எக்கானமிக்குள்ளே எங்களோட எக்கானமிக்குள்ளே ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்களா திஸ் ஹோல் ப்ராசஸ் கனடாக்கு ஆக்சுவலி வந்து $6 million காஸ்ட் பண்ணப்பது. பட் அவ என்ன சொல்கிறேன்டா இப்போ இந்த 100 ஆக்களாக வந்து கொண்டு இந்த மினிமம் $200,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்களா அந்த காசு அதிலே வந்துடும்ட்டு. ஸோ அகேன் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆம் சரி. ஸோ மேபி உங்களுக்கு யாராவது தெரியும், பிகாஸ் ஐ நோ a lot of very smart people around the world எல்லாரும் இருக்கிறேன், ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ் இருக்கிறேன், பிஸ்னஸ் இருக்குது, அந்த ரெடிமேடாக இருக்கிறேன். ஆனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கணக்காக இல்லை அந்த இருக்கிற கண்ட்ரீஸில் வந்தீங்களா. ஸோ அப்படி யாராவது இருந்தால் கண்டிப்பாக லெத்தம்னோ இப்படி 2 வருஷத்துக்கு இப்படி நடக்குதுன்ட்டு அண்ட் மேபி they can come here and they'll be accepted for that. அடுத்தது we do have our weather. ஸோ இந்த மாதிரி நாளைக்கு weatherன்னு பார்த்துட்டு வருவோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும், மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைவே தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழை மற்றும் உறைமழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும், பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 13 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 18 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 6 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும், மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை.
Hi guys, welcome back. So உங்களோட weather எல்லாம் பார்த்தாச்சு நாளைக்கு. So a little bit here and there, ஒரு கொஞ்சம் மக்களுக்கு மேலே இருக்குது, கொஞ்சம் மக்களுக்கு கீழே இருக்குது. So we'll see, but so far I don't think any weather warnings. அது வரைக்கும் சந்தோஷம். அடுத்த ஒரு புது ரூல் வந்து கதைக்க போகிறோம். again இது கோவிட் பற்றி இல்லை, thankfully. இது வந்து நியூ towing rules actually. So இது வந்து மேஜர் Ontario highwaysக்கு வந்து இந்த changes கொண்டு வரையும். So basically இது வந்து என்னென்னா ஒரு 4-year pilot project. So ஒரு டெஸ்ட் ட்ரை அவுட் மாதிரி வைக்கிறோம். இந்த 4-year ப்ராஜெக்டில் வந்து 4 restricted zones, அதாவது குறிப்பிட்ட ஏரியாஸில் வந்து 4 ஹைவேஸில் வந்து ஸோ 401, 427, 409, 400 அண்ட் குவீன் எலிசபெத் வே 5. ஸோ இந்த பாத்ஸில் வந்து குறிப்பிட்ட ஏரியாஸுக்கு வந்து only some tow truck companies வந்து allowed. Again, இதை ஏன் கொண்டு வாரியமெண்டா எல்லாருக்கும் தெரியும். I know a lot of people, நீங்கள் ஹைவேல வந்து ஒர்க்குக்கு ட்ரைவ் பண்ணாலும் சரி, இல்லாட்டி எங்கேயாவது ஃபேமிலி பார்க்க போனாலும் சரி, ஹைவேல ஆக்சிடென்ட் ஆனால் இஞ்சால பக்கம் டிராஃபிக்காக இருக்கும், இஞ்சால பக்கம் டிராஃபிக்காக இருக்கும், எல்லாம் ஸ்லோவாக இருக்கும். அண்ட் இது வந்து அந்த ஒரு குறைச்சி எப்படி நாங்கள் எஃபிஷியண்ட்டாக அதை நடக்கலாம்டா 4 tow truck கம்பெனிக்கு வந்து டெசிக்னேட் பண்ணி, சரி நீங்கள் இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே இந்த கம்பெனிஸ் மட்டும்தான் அலவுடுண்டா அந்த கம்பெனிஸுக்கு ஏதாவது ஹைவே வந்து அவை உடனடியாக போயிட்டு உடனடியாக அவை போகலாம். So a lot of tow truck companies இதால் happy இல்லை, because எல்லாருக்கும் தெரியும், I think most likely highways எல்லாம் ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறண்டா again tow truck கம்பெனிக்கு வந்து அவைக்கு ஆக்சிடென்ட் விழுந்தால் தான் அவைக்கும் business. So not too many people are happy in the decision order, but ஒரு effective-ஆக இப்போ ambulance, police, even just traffic control பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு மெத்தடாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ again இது ஒரு 4 yearsக்கு வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். So we'll see என்ன மாதிரி இது நடக்குதுண்டு, and அது நல்லபடியாக போனால் everyone's happy with it except tow truck companies, but other move forward பண்ணவியம் எல்லாட்டி I'm sure கொஞ்சம் minor tweaks, changes எல்லாம் செஞ்சு போட்டு they'll try something else. And எங்களோட நியூஸுக்கு டைம் வந்தாச்சு. So we are going to go to PS சுதாரம் for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று டிசம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கோவிட் தொற்றின் பரவலை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு கனடிய அரசாங்கம் மேலதிகமாக $8.1 பில்லியன் செலவு செய்ய உள்ளதாக உறுதியளித்துள்ளது. துணை பிரதமரும் நிதியமைச்சருமான கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலாண்ட் புதிய லிபரல் அரசாங்கத்தின் முதலாவது பொருளாதார அறிக்கையை இன்று வெளியிட்டார். இன்று வெளியிடப்பட்ட இலை தொழிற்கால பொருளாதார மற்றும் நிதி மேம்படுத்தல் அறிக்கையில் கனேடிய அரசாங்கத்தின் பற்றாக்குறையில் மீதமான சரிவை அவர் கணித்துள்ளார். அடுத்த 7 ஆண்டுகளில் $71.2 பில்லியன் செலவீனங்கள் இன்றைய அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டன. இந்த செலவீனங்கள் 2021-22 நிதியாண்டில் $28.4 பில்லியன் ஆரம்பிக்கின்றது. இந்த $28.4 பில்லியன் ஒமிக்ரான் திரிபை எதிர்கொள்ள $4.5 பில்லியன், $5 பில்லியன் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாண வெள்ள மீட்பு முயற்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய தொற்று எதிர்ப்பு திட்டங்களில் கோவிட் சிகிச்சை முறைகளுக்காக கனடாவின் பொது சுகாதார நிறுவனத்துக்கு 2021-22 முதல் 2 ஆண்டுகளில் $2 பில்லியன் ஒதுக்க அரசாங்கம் முன்மொழிகிறது. மாகாணங்களுக்கும் பிரதேசங்களுக்கும் விரைவு கோவிட் சோதனைகளுக்காக ஹெல்த் கனடா மற்றும் கனடாவின் பொது சுகாதார நிறுவனத்துக்கு $1.7 பில்லியன் வழங்கும் அரசாங்கம் முன்மொழிகிறது. குறைந்த வருமானம் கொண்ட மூத்தவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக $742.4 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. சமீபத்திய பொருளாதார மதிப்பீடுகள் கனேடிய பணவீக்கம் அடுத்த 2 பிற்பகுதிகளில் 2% இலக்கை அடையலாம் என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் ஒமிக்ரான் திரிபின் அதிகரிப்பு அந்த முன்னறிவிப்புகள் மாற்றக்கூடும் நிலையை தோற்றுவித்துள்ளதாக நிதியமைச்சர் ஃப்ரீலாண்ட் இன்று கூறியுள்ளார்.
2021-2022 பற்றாக்குறை $144.5 பில்லியன் குறையும் என இன்று வெளியான பொருளாதார அறிக்கை கணித்துள்ளது. இது வசந்தகால வரவு செலவு திட்டத்தில் மதிப்பிடப்பட்ட $154.7 பில்லியன் இருந்து $10.2 பில்லியன் குறைவாகும். இதன் மூலம் 2022-23 நிதியாண்டில் பற்றாக்குறை $58.4 பில்லியன் இருக்கும் என கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது முன்னர் கணிக்கப்பட்ட $59.7 பில்லியன் விட சற்று குறைந்ததாகும். இன்று வெளியிடப்பட்ட இலைத்துளிர்கால பொருளாதார மற்றும் நிதி மேம்படுத்தல் அறிக்கையை எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்துள்ளன. இன்றைய அறிக்கையின் மூலம் கனேடியர்களை முட்டாளாக்க முடியும் என நிதியமைச்சர் நம்புகிறார் என கன்சர்வேட்டிவ் தலைவர் எரின் ஓட்டூல் விமர்சித்துள்ளார். 18 வருட கால பணவீக்க உயர்வை மேற்கோள் காட்டிய ஓட்டூல் அரசாங்கம் அதை தனக்கு சாதகமாக்கிக் கொள்கிறது என கூறியுள்ளார். அவர்கள் சுட்டிக்காட்ட தவறியது என்னவென்றால் அவர்களின் தவறான நிர்வாகம் இந்த நாட்டையும் கனேடிய குடும்பங்களையும் ஒரு பொருளாதார குன்றின் விளிம்புக்கு கொண்டு சென்றுள்ளது எனவும் ஓட்டூல் கூறினார். கனேடியர்கள் எதிர்கொள்ளும் தீவிரத்தன்மைக்கு இன்றைய அறிக்கை பதிலளிக்கவில்லை என NDP தலைவர் ஜாக்மிட் சிங் தெரிவித்துள்ளார். மளிகை பொருட்கள், எரிவாயு உள்ளிட்ட வீட்டு செலவுகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்கைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதற்கு பதிலாக லிபரல் அரசாங்கம் அதிக பணக்காரர்களை பாதுகாப்பதாக சிங் குற்றம் சாட்டினார். ஒமிக்ரான் திரிபின் பரவலை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிவிப்பு இந்த வார இறுதியில் வெளியாகும் என ஒன்டாரியோவின் தலைமை மருத்துவர் கூறியுள்ளார். ஒமிக்ரான் திரிபின் அச்சுறுத்தலை எதிர்த்து போராட தேவையான சாத்தியமான சுகாதார நடவடிக்கைகள் குறித்து டக்ஃபோர்ட் அரசாங்கத்துக்கு பரிந்துரைகளை வழங்குவதாக தலைமை சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி கிரண் மோர் தெரிவித்துள்ளார். ஒமிக்ரான் திரிபுக்கு எதிராக ஒன்டாரியோ சிறந்த முறையில் பாதுகாப்பதற்கு தேவையான கூடுதல் நடவடிக்கைகள் குறித்து அடுத்து வரும் நாட்களில் விவாதிக்கப்படும் எனவும் மோர் கூறியுள்ளார். ஒன்டாரியோவில் பதிவாகும் 100% தொற்றுகள் இந்த மாத இறுதிக்குள் ஒமிக்ரான் திரிபின் வகையைச் சேர்ந்ததாக இருக்கும் என தான் எதிர்பார்ப்பதாகவும் மூர் தெரிவித்தார். இந்த நிலையில் முதல்வர் ஃபோர்ட் நாளை காலை தனது அமைச்சரவையை சந்திக்கின்றார். இந்த சந்திப்பில் ஒமிக்ரான் திரிபின் பரவல் அச்சுறுத்தல் குறித்தும் தலைமை சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி மூர் முன்வைத்துள்ள சுகாதார பரிந்துரைகள் குறித்தும் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட உள்ளது. இன்று ஒன்டாரியோ சுகாதார அதிகாரிகள் 1429 புதிய கோவிட் தொற்றுகளை ஒன்டாரியோவில் பதிவு செய்துள்ளார்கள். கிபெக்கில் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் நடவடிக்கை மீண்டும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என சுகாதார அமைச்சர் கூறியுள்ளார். கோவிட் தொற்றுகளும் அதனால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த கோரிக்கையை கிபெக் சுகாதார அமைச்சர் கிறிஸ்டியன் டுபே இன்று முன்வைத்தார். மாகாண அரசாங்கத்தின் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் அறிவுரை அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை அமலில் இருக்கும் என அமைச்சர் டுபே இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது கூறியுள்ளார். இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் மாகாணத்தின் பொது சுகாதார இயக்குனர் வைத்தியர் ஹரோகோ அருடா, தடுப்பூசி பகிர்வு திட்டத்தின் தலைவர் டேனியல் பாரி ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர். கடந்த மாதத்தில் பதிவான கோவிட் தொற்றுகளில் தடுப்பூசி போடாதவர்கள் அதிகமாக உள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த 30 நாட்களில் கிபெக்கில் சுமார் 30,000 பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இவர்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் தடுப்பூசி போடப்படாதவர்கள் என சுகாதார அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். இன்று கிபெக் சுகாதார அதிகாரிகள் 1747 புதிய கோவிட் தொற்றுகளை பதிவு செய்துள்ளார்கள். மாகாணத்தின் ஒமிக்ரான் திரிபின் எண்ணிக்கை 11ஆக அதிகரித்துள்ளதாக கியூபெக்கின் பொது சுகாதார நிறுவனம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இவை தவிரவும் மருத்துவமனையில் தொற்று காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது. நாடாளுமன்ற அமர்வுகளில் நேரடியாக கலந்து கொள்ளும் லிபரல் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையை மத்திய அரசு பெருமளவு குறைத்து வருகிறது. கோவிட் தொற்றின் ஒமிக்ரான் திரிபின் பரவல் காரணமாக இந்த நடவடிக்கையை அரசாங்கம் முன்னெடுக்கிறது. நாளை நடைபெறவுள்ள லிபரல் கட்சியின் அனைத்து பிராந்திய மற்றும் தேசிய உறுப்பினர்களின் கூட்டங்களுக்கு மெய்நிகர் ஊடாக நடைபெறும் என அரசாங்க அவைத்தலைவர் மார்க் ஹாலண்ட் கூறியுள்ளார். சபையில் அதன் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் ஆளும் கட்சியின் முடிவு குறித்து தனது எதிர்க்கட்சி சகாக்களுக்கு தெரிவித்ததாக அவர் கூறினார். ஆனால் அதை பின்பற்றலாம் என்பதை ஏனைய கட்சிகள் தீர்மானிக்கும் எனவும் ஹாலண்ட் தெரிவித்துள்ளார். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.
உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Dharshini Legal Services Professional Corporation. Time on the 9:53 p.m. in Toronto and the temperature is 3 degrees Celsius. So just another thing add பண்ணுறதுக்கு அந்த towing விஷயத்துக்கு. So again, குறிப்பிட்ட companies தான் அந்த 4-5 highwayல வந்து allowed. இப்போ CAA பே பண்ணுற ஆட்கள் நீங்கள் வந்து யோசிப்பீங்க, சரி நான் ஹைவேல போகிறதா CAA அடித்தா அது வரலாம் அமௌண்ட்டு. ஸோ இதுக்கு வந்து பேசிக்லி என்னென்னா உங்களோட CAA வந்து TO அப்ரூவ் பண்ண அந்த ஏரியாஸ் அவை வர ஏலமெண்டா தென் தே கேன் கம். மற்றபடி அவை அந்த அப்ரூவ் பண்ண ஆட்கள் தான் அந்த 4 கம்பெனிஸ் அவைண்ட ஆட்கள் தான் வந்து உங்களை பிக்கப் பண்ணணும். தே ஹேவ் டு டோ யுவர் வெஹிக்கிள் அப்படி. பட் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்டா, அகேன் நீங்கள் CAA காசு கொடுக்குறீங்க அந்த சர்வீஸுக்காண்டி. ஸோ இவையால் வந்து டோ பண்ணி உங்களோட காரை கொண்டு வரவையும் நீங்கள் அந்த ரிசீட்டை வந்து நீங்கள் CAA கொடுத்தீங்களா அவே உங்களுக்கு அதை ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணவே. So you don't have to worry. So again, உங்களுக்கு CAA வச்சுருக்கிறது it's still a good thing. பட் என்ன வித்தியாசம்ண்டா CAA வந்து செயலாட்டி வேறு கம்பெனி செஞ்சுட்டு நீங்கள் பிற ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்குவீங்க. So do look forward to that. I know சில ஆக்களுக்கு it might be a little bit hard, but அது போக you'll get used to it. அதை நியூஸில் கேட்கலாம், உங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் படி எல்லாம் தெரியும். So just follow that. Not too complicated. So they'll take care of it. Mostly எண்டிலிருந்து மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம். So you don't need to worry about that. And again, I want to thank you all. உங்களோட ஷோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. For your continued support. உங்களோட viewers எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் பார்க்குறதுக்கு. Sponsors, if you have any questions and you want to sponsor the show, please let us know. And the questions, and then we will be more than happy to answer that. Artists, I know a lot of people are out there, so உங்களோட talent எல்லாம் காட்டுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணிக்கொண்டு உங்களோட intro video clips அனுப்பி உங்களோட talent வந்து காட்டுறதுக்கு showcase your videos here. And again, I want to thank you all, and we'll see you all tomorrow.